Hi, Masters. Namaste. This is Lavanya Vishwanath from Australia. So, first of all, before I start this session, let me express heartfelt gratitude to Saroja ma'am for giving this wonderful opportunity. For the last 2 weeks, we have started this book, The 4 Agreements Masters. And yeah, before I start this, as you all know, that the first half an hour will be in English and the next half an hour will be in Telugu. So the last 2 weeks, so we have started this the book, The 4 Agreements, by Don Ruiz. So we have, what did we see last 2 weeks is we have seen who are Toltecs and the people who are the spiritual scientists and artists who form the society, and then we also came to know about who are about the fog between you and me, that because we are not unable to see others in the same way as in the mirror we see ourselves, so we are not able to see that because of our interpretations, and this interpretations is called as fog. So about that we have seen that, and also we started on the other chapter as domestication and the dream of our planet. So how our belief systems will work. And if for any so we all know that, like, our mind has a capability to dream, but we have come to know that our mind has a capability to dream for 24 hours. Either we are awake or we are asleep. We are so we are yeah. And so how our belief systems plays a vital role in this. So here, so whatever the information is present around you, or whatever the information we are getting from the society or from our parents or wherever it is, how does it work is, so when someone is giving an information, it will not go on store unless and until we accept it. So once we accept it, it becomes our beliefs. So once we believe, how do we believe? With unconditional. So we do not have any questions, so we believe it. Then it will become our belief system. Yeah, so we have seen that. And what did we see? Yeah. And so this is a domestication. So this is the process where how we get all kinds of information into us. And we stopped at the point where the domestication will happen. We are being domesticated the same way the pet animals are being domesticated, right? So we have stopped there. So in this domestication process, Masters, so how do we domesticate our pets? By reward, and by giving some kind of punishment and some kind of reward, right? So if suppose, like, if my pet animal, say like a dog, a cat, whatever it is, if I ask him to fetch a ball, and if he goes and fetch the ball and give it to me, then I will reward him with some kind of whatever it is, some kind of the food, whichever it is, some kind of reward. Yeah. Suppose if I throw the ball and the dog is supposed to fetch the ball and it is not fetching the ball, then what will we do normally, the human beings? Then we will punish it. We will not give it any kind of reward. We will punish it by not giving the certain kind of food. Yeah. The similar way we are being trained. Or our children, we train our children the similar way. Suppose if they're behaving the way they are supposed to, according to our every family has its own dream, right? Last week we have discussed. So if they are abiding to that rules, then we give them, then they know that, okay, if I behave this way, then mom will give me a reward. So probably anything, mom or dad or whoever it is, a friend, a teacher. So slowly, so we get accustomed to
this kind of domestication we will learn by watching TV while growing, with society, wherever you go um, in a college, wherever you go, school. So what do we learn? Okay, in some behaviors, if I do, they will punish us. Okay, I should not behave that way. So, and you will tweak your behavior and you behave in other way. Yeah, this is how we are being domesticated. That is what author is saying. During this domestication process, we get our information about how all these belief systems. Okay, this is where I have supposed to. If not, I'll not. So, what did we learn last week, Master? So, attention here, every reward is linked to our attention. Suppose if I'm talking something, if you are not listening to me, then the, you will not look into my eyes and listen to me, right? Then you feel like you're not being valued. So that the same thing, similarly, if the attention is the main thing we feel as reward. If I'm talking, you look at me and you have eye contact and listen, means you're getting valued. If not, you're not being valued. So we have that kind of, what if, like, okay, for example, if I take, if I'm going to a party, last week I think we did discuss about it, wearing some certain kind of dress. Probably, what if this attire is appropriate for this function or not? Will they accept me? So we have that kind of rejection, that kind of fear. You have to remember, the fear is being induced into us during this very initial stages of our childhood days, where we are being domesticated. Yeah. And we start, so what do we start? So how do we do, masters? Like, if someone is rejecting us, do you like rejecting always? No, we try to tweak ourselves, right? We try to pretend. Okay, if there are some guests, your body, like, suppose if at my home, I probably have different kind of posture, where how I look, how I see, right? But if my guests have come, if I use a similar kind of body language with them, then will they accept it? No, they will not value you, right? So yeah, the similarly, so when they come, you will tweak yourself, and okay, this is how a society likes us to do. Yeah, you behave in certain pattern. So, and during this pattern, and we do not want us to be rejected, so we tweak ourselves, and slowly. So this is just an example, but what are the situations where it really matters, like where you're supposed to um, express some kind of whatever you're feeling, you do not, sometimes we do not express it as well, right? So this kind of things will, you start tweaking yourself, you start changing your nature within you. So at this is what we slowly start changing. And at a certain point, when you become, like, when as a child we grow into teenagers, and teenagers to adulthood, what happens? We will become the same, like our moms, our dads, whoever they are training us, we will behave exactly like them. Though sometimes we might think, oh, like when your childhood, you might think, oh, what my mom is behaving the way, I don't like it. But what you are behaving with your children will be exactly the same behavior what you have learned from from your parents, siblings, or from your society. So you are not, so you are already changed. That's what. And during our childhood days, we sometimes start rebelling, right? When parents say, okay, you have to have this proper haircut. So what we'll say, like, during our mindset, the mindset in which we have grown, we feel like, okay, this is how the haircut has to be, this is how it has to look, the dress or something, when you're going outside. But what if the child opposes to you? And if this child opposes, why do the child oppose? The child opposes because he wants to get that freedom. But if the parenting is very strict, what happens? The child, slowly he will, okay, he will try once, twice, but and slowly thrice he'll say, okay, anyways, my parents are not going to agree to this haircut, so I have to choose. Okay, if I don't ask this, and if I say okay to what they're asking, so probably I'll get a reward, so they will listen to me, they will pay attention. Sometimes pay attention, right? Sometimes when they are not listening, you will not pay attention to them. So the attention plays a key vital role here, masters. And
So what happens? So do we reject all the time when we're childhood? No, we try, but when we are not succeeded, because we are dependent on the adults, the parents, or the society. So we stop that, and we try to please how our parents want us to behave. We try to please them. Yeah, so this is how the domestication happens within us, masters. So the domestication, the author says, like, so so the domestication will happen at till a particular age, right? So once you are teenage, or after teenage, once you get married, no one will come and domesticate you. No one will say you have to behave like this or behave like that. No, because we will be in auto domesticated mode. So we will domesticate ourselves based on the beliefs, whatever the beliefs we got it from our childhood. So we behave to whatever the experiences in our life, and we try to judge ourselves. So we try to judge ourselves, and then we will say, okay, if I've done something good, then I'll say, okay, I'm good girl, a good boy, or whoever it is. Then you will give some kind of a reward, whatever different way. And if you have not done, and if you have not done a particular exam, if you have written an exam and you have not achieved the particular expectations of what your parents wanted, and automatically this has set your belief system, right? So you will start punishing yourself. Sometimes we see like people go into this kind of different kind of emotional imbalances, because this is all because of our belief systems, which have come from our childhood. Okay, so what happens is next. So this is when we get this domestication, and as we adults, so there is no need of a domestication. So sometimes we think, right? So we start judging ourselves. Yeah, we start judging ourselves. Okay, I did this right. I did this wrong. Suppose sometimes I'll say, okay, I'm not supposed to go out at night. As a girl, I'm not supposed to go at night, because that is the belief system I've got. But however the safe the environment is, you always want to come home within the daylight. Yeah, so all these belief kind systems, so all these beliefs will become a book of law for us. The book of law, like our society has a book of law. Based on that, they judge. So we also have, every person have their own book of law. We have seen that, like, every person has a capability to dream, right? Every person has their own personal dream world, as well as the society has its own dream world. Similarly, so how is this book of law is being made for in terms of, for me? So my book of law is being made with my belief systems. So my belief system will rule my mind. So for example, if I say, okay, today the weather is not good. Okay, here in Melbourne, the weather it's raining. So so if the weather is raining, I'm supposed to go out, but the weather is raining. So I'm not liking it. So when the weather is raining, probably from my belief system, I would have seen, like, okay, we don't go outside. So I have got that belief system. As okay, when the weather is not good, I'm not supposed to go out. So all this kind of, I think you get my point. So whatever the kind of experience, we start judging, right? This is right, this is not. So all this comes from a belief system. So this belief system will become a book of law in our mind, and we anytime we judge, we go back to our book of law, and then see, okay, this is what is there in my book of law. Okay, I will follow this. Sometimes, masters, though our true nature sometimes will not agree to our book of law, our belief system, but still we follow it, because we have believed it unconditionally from our childhood. So we follow it without having any kind of question. Okay, so, and this is how we judge based on our belief system. Okay, so, and also when we are judging, master, how do we judge? We judge ourselves and we judge others sometimes. Yeah, so judging can be in any each situation can lead to different kind of experience while we judge, right? So you might like, you might not like. Yeah, we always go with like, dislikes.
Yeah. And when we are judging, so sometimes we also judge ourselves most of the times, right? Most of the times, day to day activities, whatever I do, if I cook, I'll judge myself. If it tastes good, then probably I might pat on my back or not. The reward is very low, but whereas the punishment, if the dish has not come well, I would always say, I think I did not cook well because probably I was thinking something, or I was in rush or something. It did not turn out. So you start blaming yourself. So this is called victimization. Okay, I'm started to blame myself. So I put the blame. I put guilty. Like I feel like guilt. Sometimes what happens, like if you have not cooked any food, and if you're not serving your child at the but probably you might be serving your child all the meals, but probably one snack you missed, and you will go into that guilt. I wish I should have given him some kind of snack or juice. Yeah, if he's old enough, he could grab a fruit and eat, right? But we will not leave that. We will not give that kind of chance. We will always take a blame, because this is how our belief system, we are brought up in that way, that every time you need to think yourself, check whether it is good or bad, whether you have done right or not, whether I've come to that expectation of what my parents want or siblings or society wants or not. If I met that, then I'm good. If not, then I will punish myself. So the victimization happens. So that is the reason, master, sometimes you might think like, you always say, whichever the dress, the costliest dress you wear, you might feel that I don't look beautiful, I don't look nice. Why do you feel that? Why do you did we ever question? It's all everything linked back to our belief system. So this book of law with our belief systems will play a vital role, masters. So all this kind of poor me, and poor because I'm not intelligent enough to break this kind of mathematic problem. So all this kind of drama, I'm not good at any kind of soccer or any kind of match. When they start comparing yourself, because you are already comparing to the results and whatever. We are being trained like that, right? Your parents will say, okay, what did your friend got it? Okay, I got 99%. Okay, well, how about the other girl next door? So we will always, the comparison automatically comes from our childhood domestication. So that is how we have been domesticated. So this is called victimization, master. In victimization, we will go through this fear. The fear will be induced in during the victimization process. So when we feel that we are not say, like if you are doing some kind of work, if you are learning some kind of behavior, say suppose like I could say like what, if a cat comes across when you're traveling, what happens, I see most of the people, they'll stop their car and then they'll restart their cars, right? Why is it? What is this kind of belief system? Because you have seen your adults or your ancestors doing this kind of belief, so you go ahead and do it. And what if you break the belief system? So when you try, like when you like, I'm taking this example because I've seen that couple of times, and sometimes I follow too. So when you break this belief system, suppose you break the belief system that okay, the cat has passed through and you did not stop the car and you pass through. What happens if an accident happens or some kind of, even though if you have gone that way, even if you have stopped and went as well, they would have come. If the accident has to happen, it will happen, right? But no, what will you get? So once you start without stopping, you'll get a sense of kind of fear. Where will you feel? Manipur, what Saroja ma'am have mentioned it a couple of times in Thousand Seeds of Joy, and what are the sessions, ma'am always used to say, yeah, we get this fear. We feel kind of funny sensation, right, at our solar plexus. So we get, this is the fear is getting induced. So what we are not, so the belief systems are so strong that you try to break one kind of belief system by learning whatever the things, by learning, attending different kind of sessions. But when you start breaking it, master, it's not easy at all. Because your belief, it's not easy at all. You will not be able to, because then what happens when you're about to break or something, it goes and touches to the emotional wounds already we have.
So it will touch that particular wound space. That wound is already there. It requires some kind of trigger. That's it. So as soon as you get, you will get that fear. So this emotional pain, we will release this emotional. We'll have this emotional pain. Yeah. So that is what is like. It requires, though these belief systems have come into us with in our childhood, we did not have a choice because we were so young. We have to, and we did not even have that kind of thought that we have to. Do we have a choice in believing or not? We always thought that whatever the others are saying, yes, that's right, that's right. Nothing. You never got an idea to question them, right? Only after a few years, or when you're into your teenagers, that time you probably start questioning, right? So by that time, most of your belief system would have formed. So it requires great deal of courage if you want to break this kind of belief system, masters. So and so when let me, okay, I think we are 1 minute left. So think on this, master. So why are we so we are attending so many different kind of sessions, but still do we ever wonder why are we going again and again, getting trapped into this kind of fear? It's all because of belief system. So if you want to break this cage, you require a lot of challenge, a lot of courage to face this challenge and to break this out. But it needs to be continuous, and it requires dedication as well. I think I'll stop here, masters, for English session here. So this is what. So next week we will continue about the domestication chapter only. So now let me start in Telugu, masters. నమస్తే మాస్టర్స్. సో మనం 2 వీక్స్ నుండి ఈ బుక్ ద 4 అగ్రీమెంట్ 4 ఒప్పందాలు అనే బుక్ మనం వింటున్నాము. సో మనం ఏం చూసాం మాస్టర్స్, టోల్టెక్ అంటే ఎవరు? ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రవేత్తలు మరియు కళాకారులు కలిసి ఫామ్ చేసుకున్న ఒక సంఘం అనేసి తెలుసుకున్నాము. ఇంకా పొగ కమ్మిన అద్దం గురించి మాట్లాడుకున్నాము. సో మనల్ని మనం కంప్లీట్‌గా ఒక అద్దంలా ఇంకొక మనిషిలో ఎందుకు చూసుకోలేకపోతున్నామంటే, మన యొక్క ఆలోచనలు, ఆ భావనలు అన్నీ పొగలాగా మనకు వాళ్ళకు మధ్య ఒక అడ్డుగోడలా, పొగలాగా కమ్ముకొనుందనమాట. అందుకే మనము మన యొక్క ఆలోచన భావం వాళ్ళలాగా మనం చూసుకోలేకపోతున్నాం కాబట్టి, సో మనల్ని మనం వాళ్ళలో చూసుకోలేకపోతున్నాం. సో దీన్నే ఆథర్ పొగ కమ్మిన అద్దము అని చెప్పారు. సో ఇంకా ఏం చూసాము, పెంపక విధానం గురించి మాట్లాడుతూ నిన్నాం లాస్ట్ వీక్. సో మన మనస్సు ఎలా 24 గంటల సేపు స్వప్నం కలలు కనడానికి ఎప్పుడూ అది సంసిద్ధంగా ఉంటుందనేసి. తర్వాత ఏం విన్నాం, అంటే మనం మెలకువగా ఉన్నా, పడుకున్నా మన మనసు ఎప్పుడూ స్వప్నంలోనే ఉంటుంది అనేసి. సో ఈ మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి, మెలకువగా ఉన్నప్పుడైతే వస్తు పరిధిలో ఉంటాము. అదే పడుకున్నప్పుడైతే ఆ వస్తు పరిధి ఉండదు. ఇంకేం చూసాము, ఎప్పుడు ధ్యాస అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో తెలుసుకున్నాం గదా మనము. సో ఎప్పుడైతే ఏదైనా సమాచారం మనలోకి వెళ్ళాలంటే, సో మన పెద్దవాళ్ళు మనతో చిన్న పిల్లలకి ఎలా చేస్తాము, వాళ్ళ ధ్యాసని మన దగ్గర మరల్చుకొని తర్వాత ఏ సమాచారాన్నైనా మనం వాళ్ళకి అందజేస్తూ ఉంటాం కదా. సో ఈ సమాచారాన్ని మనము ఏ సమాచారం పడితే ఆ సమాచారం మనకి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చూస్తే అన్నీ మనం చూస్తూ ఉంటాం. కానీ ప్రతిదీ వెళ్లి మనలో స్టోర్ అవ్వదు కదా. సో ఎప్పుడు స్టోర్ అవుతుంది అంటే, ఏదైనా మనం సమాచారం తీసుకున్నాం అనుకోండి, తీసుకున్న దాన్ని మనము ఒప్పుకుంటాము, అంగీకరిస్తాము. అంగీకరించినప్పుడు ఓకే. అది మనలోకి అప్పుడు ఆ ఒప్పందం ఓకే. యాక్సెప్ట్ చేసాం. యాక్సెప్ట్ అంటే అంగీకరించడం అన్నమాట.
సో, అంగీకరిస్తాము. అంగీకరించినప్పుడు అది మన మన విశ్వాసంలా మారుతుందనమాట. ఎప్పుడైతే మనకు షరతులుండవో, ఆ విశ్వాసం ఏమవుతుంది? మన నమ్మకంగా మారిపోతుంది. సో, అప్పుడు చెప్పినా ఇప్పుడు మనం చిన్నప్పుడైతే ఎలా ఎలా ఉండేది మాస్టర్ మన పెద్దలు ఏం చెప్పినా మనం క్వెషనింగ్ అనేది ఉండేది కాదు కదా! మనం ఏమంటాం ఓకే. అమ్మ చెప్తున్నారు, నాన్న చెప్తున్నారు ఓకే. ఇదంటే కరెక్టే. క్వెషన్ చేయాలనే ఆలోచన కూడా మనకు ఆ వయసులో ఉండదు. సో, ఇలా ఈ డొమెస్టికేషన్ ప్రాసెస్ ఏ సమాచారాన్ని ఇవ్వాలన్నా ప్రతిదీ ఇలా అంటే పెంపకత్వంలో ఇలా జరుగుతుందనమాట. ధ్యాసను మరల్చుకొని తర్వాత సమాచారాన్ని పంపిస్తూ ఉంటారనమాట. సో, మనం లాస్ట్ వీక్ ఎక్కడికి ఆపాము? సో, సరెండర్ అంటే ఈ యాక్సెప్టెన్స్ ఇవన్నీ అక్కడికి ఆపాము. సో, ఈ ఈ ఈరోజు ఏం తెలుసుకోబోతున్నామంటే మనము ఈ పెంపకత్వంలో పిల్లల్ని ఏ విధంగా పెంచుతున్నామంటే, మనము మన దగ్గర ఉన్న ఆహ్, ఈ పెంపుడు జంతువులుంటాయి కదండీ మాస్టర్స్. ఈ కుక్క గాని, పిల్లి గాని దేన్నైనా తీసుకుంటే వాటినెలా పెంచుతాం మనం నార్మల్‌గా. అలానే ఒక శిక్ష, ఒక బహుమతి అనే కాన్సెప్ట్ ద్వారా మనం పెంచుతామనమాట. అంటే అదే విధంగానే మనం పిల్లల్ని కూడా పెంచుతున్నాము అంటున్నారు ఇక్కడ రచయిత. ఆహ్, ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక కుక్క ఉన్నామనుకోండి. మనం ట్రైన్ చేస్తున్నాం తనని, ఆ కుక్కని. బాల్ విసిరేసాము. బాల్ విసిరేయగానే దాన్నెళ్లి తీసుకొచ్చిందనుకోండి. అప్పుడు దానికొక ఏదైనా ఇవ్వడమో, తినడానికి ఇవ్వడమో ఏమో అలా చేస్తామనమాట. అప్పుడు ఒక బహుమతి ఇస్తాం. అదే దాన్ని అది బాల్ విసిరేయగానే తీసుకురాలేదనుకోండి, దాన్ని శిక్షిస్తామనమాట. సో, ఈ విధంగానే మనం పిల్లల్ని కూడా సేమ్ ఇదే విధంగానే ఆహ్, ట పెంచుతామనమాట. మనం చెప్పిన మాట వింటున్నారనుకోండి, వాళ్ళకి ఆ బహుమతి అనేది అటెన్షన్‌నే ఇక్కడ ధ్యాసనే ఒక బహుమతిగా అనుకో. ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్తున్నారనుకోండి, పిల్లలు ఏదైనా వాళ్ళు మనకు నచ్చినట్టు విధానంగా చేస్తున్నారనుకోండి, అప్పుడేం చేస్తాం, మనం ఏదైనా పని చేస్తున్నా వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే, ఏ పని చేస్తున్నా ఆపేసి మరి వాళ్ళని చూసి మాట్లాడి మళ్ళీ అలా చేస్తూ ఉంటాం గదా! అదే మనం చెప్తూ మనం చె వ ఎవరైనా ఇప్పుడు మనం చెప్తున్నాము. మన ఫ్రెండ్స్‌తోనో ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నాము. వాళ్ళు మనల్ని చూడకుండా అలా నోరు అలా అంటుంటే ఓకే. ఓకే. అంటుంటే ఏమనుకుంటాం, అరే! వీళ్ళకి అంటే నేను చెప్పడం ఇష్టం లేదేమో అలా అనుకుంటాం. ఎందుకు అనుకుంటాం మాస్టర్స్? ఎందుకంటే వాళ్ళు ధ్యాస మనకివ్వట్లేదు. వాళ్ళ ఫోన్‌లోనో, దేంట్లోనో బిజీగా ఉండి అలా వాళ్ళ దాంట్లో ఉంటే అంటే ఇప్పుడు మనకేమనిపిస్తుంది? మనకు వాల్యూ ఇవ్వట్లేదు. ఎందుకు వాల్యూ ఇవ్వట్లేదనిపిస్తుంది? ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుండి ఈ ఈ విధానానికి అలవాటు పడ్డాము. వాళ్ళ ధ్యాస ఎవరి ధ్యాసైనా మన మన మీద మరల్చుకున్నప్పుడే మనకా బహుమతి ఆ రివార్డ్ లాగా అనిపిస్తుందనమాట. సో, అందుకనేసి ఈ విధంగా మనం పిల్లల్ని అలానే ట్రైన్ చేస్తామనమాట. సో, పిల్లలు కూడా అంతే. టీవీలు చూస్తారు. ఇంకా స్కూల్స్‌కి, కాలేజెస్‌కి, సొసైటీ, సంఘంలో అన్నీ చూసి వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. అరే! ఓకే. నేనిలా చేస్తే నన్ను అందరూ ఇష్టపడతారు. ఇలా చేయకపోతే నన్ను ఇష్టపడరు. ఇలా చేస్తే అమ్మకైతే నేను ఇష్టపడతాను. ఓకే. ఇలానే ఉండాలి. స్లోగా ఏమవుతుందంటే స్లోగా మనల్ని మనం మార్చుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తాం. మన ట్రూ నేచర్, మన నిజ స్వరూపాన్ని మనము విడిచేసి, స్లోగా ఆహ్, మనల్ని మనం మార్చుకుంటామనమాట. ఇంకా, ఇంకా ఏం చేస్తే మార్చుకుంటామా, ఇంకా ఈ చ చ పి పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఏం చేస్తాం మాస్టర్స్, మనం ఒక్కొక్కసారి అంటే ఒక ఏజొచ్చినాక మనం స్టార్ట్ అన్నమాట. ఏమని? పేరెంట్స్ చెప్తే, "లేదు నేను చెయ్యను. నేను బుక్ చదువుకోమంటే, లేదు నేను చదువుకోనిప్పుడు." అలా స్టార్ట్ చేస్తాం. కొన్ని కదా! సో, స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎందుకలా చేస్తారు అంటే, మనకా ఫ్రీడమ్ కావాలి. ఆ స్వేచ్ఛ అనేది కావాలి. సో, వాళ్ళ స్వేచ్ఛ కోసం వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తారనమాట పిల్లలు కూడా. ఓకే. ఇలా ట్రై చేస్తారనమాట. అదే ఆహ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడొక బాబున్నాడనుకోండి. తనకు ఇప్పటి కాలంలో హెయిర్ స్టైల్స్ చాలా ఇదిగా ఉన్నాయి కదా! సో, ఇలాంటి హెయిర్ స్టైలే కావాలి అని వాళ్ళకి పర్టిక్యులర్‌గా అడిగారనుకోండి. లేదు మా చిన్నప్పటి నుండి మేము ఇలానే కటింగ్ చేసుకున్నాం. నువ్వు ఇలానే కటింగ్ చేసుకోవాలి. ఇలా కటింగ్ చేసుకుంటేనే నిన్నందరూ గుడ్ బాయ్ అంటారు. అది ఇది అని చెప్తామనుకోండి. ఆ అబ్బాయి లేదు అలా అలా చేస్తే నాకిష్టం లేదు అని అంటాడు. 2, 3 సార్లు ప్రయత్నిస్తాడనమాట. కానీ
లాస్ట్‌కి మనము పేరెంట్స్ చాలా స్ట్రిక్ట్‌గా ఉన్నారనుకోండి. ఏం ఏం చేస్తాడు? లాస్ట్‌కి అరే! ఇంక వీళ్ళు ఇంతే నేను చెప్పినా వీళ్ళు పట్టించుకోరు అనేసి ఆహ్, అనేసి ఇంక వాడు ఇంక అడగడం మానేసి ఎందుకంటే ప్రతిసారి అడిగినప్పుడంతా గొడవ అవుతోందనుకోండి. ఎందుకీ గొడవ? సో, తనకు కొన్ని ఎక్స్‌పీరియన్స్ కొన్ని తర్వాత కొన్ని సిట్యుయేషన్స్ తర్వాత తనకి తానే తెలుస్తుంది గదా! ఇలా చేస్తే నన్ను అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు, నన్ను మెచ్చుకుంటున్నారు, ఇలా చేస్తే తిడుతున్నారు. సో, వద్దు ఇలానే ఉందాము అనేసి. సో, ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు మనకు డిపెండెన్సీ ఉంటుంది గదా! ఆధారపడి ఉంటాం పేరెంట్స్ మీద. ఫుడ్ కానీ అన్నిటికి మనం పేరెంట్స్ మీద ఆధారపడే ఉంటాం కదా! సో, అందుకనేసి ఈ ట్రై చేసి చూస్తాము ఫ్రీడమ్ కోసము. కానీ మనం సక్సెస్ అవ్వము చిన్నప్పుడు కదా! సో, ఇవన్నీ ప్రతీదీ ఒక బిలీఫ్ సిస్టమ్‌లో మనం ప్రతి ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ని ఓకే. దాంట్లో నేర్చుకున్నది మన బిలీఫ్ సిస్టమ్, మన వ్యవస్థలో అలా పొందుపరుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం. సో, ఇంకొకటేంటంటే ఆహ్, ఇంకా మాస్టర్స్ ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ హెయిర్ స్టైల్ చేసుకొని వెళ్ళాననుకోండి మా కాలేజ్‌కో ఎక్కడికైనా. వెళ్ళినప్పుడు ఏంటి నా ఫ్రెండ్స్ నన్నేమన్నా అంటున్నారనుకోండి. సో, అప్పుడు నేను దాన్ని తీసుకోలేను కదా! సో, అందుకనేసి నేను వాళ్ళలాగా ఉండడానికే ట్రై చేస్తాను. వాళ్ళలాగా మాట్లాడడానికి, వాళ్ళలాగా బిహేవ్ చేయడానికి. ఎందుకంటే లేకపోతే నన్ను రిజెక్ట్ చేస్తారు. అంటే నన్ను తిరస్కరిస్తారు కదా! లేకపోతే అందుకనేసి ఆ భయం ఈ బిలీఫ్ సిస్టమ్ చూస్తున్నారా? ఈ ప్రతీదీ మన న్య మన న్యాయ మన నమ్మక వ్యవస్థలో ప్రతీదీ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్‌గా ఉంటుంది మాస్టర్స్. మనం ఏం చేస్తున్నా చిన్నప్పటి నుండి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. చిన్నప్పటి నుండి మనం పెరిగే విధానం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందనమాట. సో, ఆ రిజెక్షన్ అంటే ఆ తిరస్కరణ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? అంటే భయమొస్తుంది గదా! భయమొస్తుంది. ఎందుకు భయమొస్తుంది? అంటే మనకెవరైనా సరే మనకు ఎప్పుడు తిరస్కరిస్తుంటే ఎవరికీ ఇష్టమవ్వదు. ఒక ఒక మానవుని సహజమే అదే గదా! అందరితో కలిసుండాలి అనేదే ఒక తోటి మానవుడితో కలిసుండాలి అనేది మనకి అందరూ అనుకుంటాము. సో, ఆ రిజెక్షన్ అనేది తిరస్కరణ అనేది తీసుకోలేకపోతామనమాట. ఆ తిరస్కరించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు భయం అనేది ఉత్పత్తవుతుంది మనలోనే. సో, అందుకనేసి మనము మన ఫ్రెండ్స్ లాగానే మనం మన నేచర్‌ని వదిలేసి, మనం ఎలా ఉండాలో అలా ఉండకుండా వాళ్ళలాగా ఉండడానికి ట్రై చేస్తాం. మన నేచర్‌ని కంప్లీట్‌గా వదిలేస్తామనమాట. మన నిజ స్వరూపాన్ని వదిలేసి, మన ఫ్రెండ్స్ ఎలాగున్నారో, మా కాలేజ్‌లో ఎలా ఉన్నారో అలాగే నన్ను నేను నటన ప్రారంభిస్తాననమాట. నా ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఉండాలేమో, అలా ఉంటేనే నన్ను స్వీకరిస్తారేమో అని. సో, ఇదే మనుషుల యొక్క పెంపక విధానం అని అంటాడనమాట రచయిత. సో, ఈ పెంపక విధానం ఏంటంటే, ఎప్పుడూ అంటే ఎప్పుడూ నువ్వు ఎవరైనా నిన్ను ఎప్పుడూ ఇలా చెప్తూనే ఉండాలా నిన్ను పెంచడానికి అంటే, లేదు. నువ్వు ఒక సర్టెన్ ఏజొచ్చాక నిన్నెవరు నీకెవరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మన నమ్మక వ్యవస్థలో ఆల్రెడీ ఉంది గదా! సో, ఇలా బిహేవ్ చేస్తే నేను నేర్చుకున్నానేమి నా నమ్మక వ్యవస్థలో ఇలా ఉంటే గుడ్ గర్ల్ అంటారు. ఇలా లేకపోతే బ్యాడ్ గర్ల్ అంటారు. ఓకే. ఇలా బిహేవ్ చేయాలి అని ఆల్రెడీ నాకే తెలుసు. ఎవరు చెప్పకపోయినా నేనేదైనా తప్పు చేశాననుకోండి, నన్ను నేనే తిట్టుకుంటాను గదా! అరే! లేదు ఇలా చేశాను ఈరోజు నేను చాలా పెద్ద తప్పు చేసేసాను. ఇలా చేసి నన్ను ఎవ్వరు శిక్షించాల్సిన అవసరం లేదు బయట. నన్ను నేనే శిక్షించుకుంటాననమాట. సో, ఈ విధంగానే మనము ఈ పెంపకత్వం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది మాస్టర్స్. ఇంకా ఏంటి ఈ నమ్మక వ్యవస్థ ఎంత మేడం చాలా సార్లు చెప్పారు గదా! నమ్మక వ్యవస్థ 'థౌసండ్ సీస్ ఆఫ్ జాయ్' ఇప్పుడు 'సాక్షి' ప్రతీదీ నమ్మక వ్యవస్థ అనేది చాలా లింక్ అయి ఉంటుంది మాస్టర్స్. సో, ఈ నమ్మక వ్యవస్థ మన మన ఇప్పుడు మన ఈ నమ్మక వ్యవస్థని ఏ విధంగా మనం పోల్చొచ్చంటే, ఇప్పుడు మనము కోర్ట్‌లో సంఘంలో కోర్ట్స్ ఉంటాయి గదా! సో, వాటిల్లో వాళ్ళకంటూ ఒక న్యాయశాస్త్రం ఉంటుంది. ఎందుకు ఈ సంఘాన్ని రక్షించడానికి కొన్ని రూల్స్, కట్టుబాట్లు, నియమాలు అన్నీ దాంట్లో ఉంటాయి. అలాగే మనలో కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాం గదా! ప్రతి మనిషికి స్వప్నం ఉంటుంది. సో, అన్ని స్వప్నాలు చేస్తే
మన ప్లానెట్ స్వప్నం అనేసి. సో, ఈ ప్రతి ఒక్కరికి స్వప్నం ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి బిలీఫ్స్ ఈ నమ్మక వ్యవస్థ ఉంటుంది కదా! ఈ నమ్మక వ్యవస్థ ఏంటి? ఒక రోజుదా? కాదు కదా! మనం చిన్నప్పటి నుండి పెరిగి వచ్చిన వాతావరణం ప్రకారం ప్రతిరోజు జరిగే విషయాలు, మనం నేర్చుకుంటున్న సమాచారము అవన్నీ కలిసి మన నమ్మక వ్యవస్థ ఫార్మ్ అవుతోంది. ఈ నమ్మక వ్యవస్థ మనలో ఒక మనకొక న్యాయ శాస్త్రంలా అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా జడ్జ్ చేసామనుకోండి, అరే! ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాననుకోండి, నేను చెప్తున్నాను క్లాసు, అరే! ఆ అమ్మాయి చెప్తోంది, అరే! ఆ అమ్మాయి చెప్పట్లేదు. అలా జడ్జ్ చేస్తాం చూడండి. అంటే నిర్ణయిస్తాం కదా! అది ఎక్కడి నుండి వస్తోంది మాస్టర్స్? మన బిలీఫ్ సిస్టమ్, ఈ న్యాయ శాస్త్రం అంటే మన నమ్మక వ్యవస్థనే ఒక బుక్‌లా తయారైపోతున్నాం. అంటే ఒక్కొక్క నమ్మక వ్యవస్థ ఒక బుక్‌లో ఒక్కొక్క పేజ్‌లాగా ఫార్మ్ అయ్యి ఒక పెద్ద బుక్‌లాగా తయారవుతుందనమాట. ఈ నమ్మక వ్యవస్థలో ఆటోమేటిక్‌గా మన మైండ్‌లో, మన మనసులో ఉంటుందనమాట. సో, అది ఒక న్యాయ శాస్త్రంగా, ఒక న్యాయ గ్రంథంలాగా అనుకోండి. అలా మనం ఏ పని చేసినా డైరెక్ట్‌గా మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం బాగా ట్రైన్ అయిపోయినాం గదా! సో, మన మనసు ఆటోమేటిక్‌గా తీసుకెళ్ళి, అరే! ఇది కరెక్ట్, ఇది రాంగ్. ఇలా చేస్తే బావుంటుంది, ఇలా చేస్తే బావుండదు. సో, అలా ప్రతి దాన్ని నిర్ణయిస్తూ వస్తామనమాట. ఇంకా ఇలా నిర్ణయిస్తూ వస్తున్నప్పుడు మనం ఇంకా ఒక పెద్ద న్యాయవాదిగా అయిపోతాం. మనకి బయట కోర్ట్స్‌లో వాటిల్లో న్యాయవాదులున్నారు కదా! అలానే మనం ప్రతి ఒక్కరము ఒక న్యాయవాదిగా తయారవుతామనమాట. సో, ఒక న్యాయవాదిగా తయారయ్యి నువ్వు కరెక్ట్ చేసావు, నువ్వు రాంగ్ చేసావు. ఓకే. ఎవరైనా తప్పు చేసారా? అది రాంగ్ చేసావు. ప్రతి దాన్ని దేన్ని వదలం మాస్టర్స్. దేన్ని వదలకుండా ప్రతి దాన్ని ఆహ్, ఆహ్, నిర్ణయిస్తూ లేకపోతే తీర్పునిచ్చుకుంటా వెళ్తా ఉంటాం. బయటకి చెప్పొచ్చు, చెప్పకపోవచ్చు కొన్ని. కానీ ప్రతిదీ మన మైండ్‌లో వచ్చేస్తూ ఉంటుందనమాట. అక్కడ ఎనర్జీ స్పెండ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఎలా నువ్వు నిర్ణయిస్తూ వస్తా ఉంటావు. ప్రతిదాన్ని. సో, ఇలా నిర్ణయిస్తూ వస్తూ ఉంటాం గదా! ఆహ్, మ ఈ తి ఇలా ఇలా తీర్పులను మనం ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు, మనల్ని మనం కూడా తీర్పులను ఇచ్చుకుంటూ ఉంటాం గదా! సో, మనల్ని మనం తీర్పు ఇచ్చుకుంటున్నప్పుడు, మనం కొన్నిసార్లు ఏం జేస్తాము, మనల్ని మనము అదే నింద చేసుకుంటాము, అవమానం చేసుకుంటూ ఉంటాము. నువ్వు ఏం సరిపోవు అనేసి ఈ అపరాధ భావన అవన్నీ మనల్ని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం గదా! అవన్నీ. సో, దీన్నే రచయిత ఒక ముద్దాయికి ఎలా ఉంటుంది? ఆ లక్షణాలన్నీ ఇవి వస్తాయన్నమాట. ఇక్కడే మనకి ఇండ్యూస్ అవుతున్నాయి. అందుకే మనల్ని ఎవరు బయట తిట్టకపోయినా, మనల్ని మనమే తిట్టేసుకుంటూ ఉంటామన్నమాట. అంతే గదా! సో, సో, ఎలా వస్తోందంటే ఈ ఈ ఈ మన ఈ పెంపకత్వంలో ఈ ఈ తీర్పు చెప్పడం అనేది ఒక పార్ట్ అయిపోతుందనమాట. ఈ నమ్మక వ్యవస్థ ప్రతి దానికి మాత్రం మన నమ్మక వ్యవస్థే మూలమనమాట. ఈ నమ్మక వ్యవస్థనే అదే చెప్పాను గదా! ఒక బుక్‌లాగా అయితే దాన్ని మన న్యాయశాస్త్రం ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ న్యాయశాస్త్రం ఉంటుందనమాట. సో, ఈ ఏమవుతుంది మాస్టర్, సో, ఎప్పుడైనా సరే ఈ న్యాయశాస్త్రం మనలోని న్యాయశాస్త్రం ఎలా ఫార్మ్ నమ్మక వ్యవస్థ వల్ల కదా! ఏదైనా ఒక నమ్మక వ్యవస్థని మీరు ఆహ్, అంటే ఉల్లంఘించడానికి ట్రై చేయండి మాస్టర్స్. ఎలా ఉంటుంది? చాలా ఈజీగా దాటుకొని ఎళ్ళిపోతారా మీరు? ఉల్లంఘించేస్తారా? లేదు. ఏదైనా ఒక చిన్న తప్పేదైనా చేయండి. ఇప్పుడు ఒకరోజు దీపం ముట్టిచ్చారు. ప్రతిరోజు మీరు దీపం ముట్టిస్తాను. ఒక్కరోజు దీపం ముట్టించకపోయినా అంటే అప్పుడు మనకనిపిస్తుంది. అరే! ఈరోజు ఏమో తప్పు చేసేసానేమో, అరే! చేయకూడదేమో. అలా ఎన్నో దీపం దగ్గరికే కాదు, ఇంకా వేరే ఏదైనా అండి. ఆహ్, హ్మ్. ఆహ్, ఇదే అంటే ఏదైనా ఒక క్యాట్ కానీ, ఏదైనా వెహికల్ దగ్గరకొస్తే మనం నార్మల్‌గా నేను పెరిగిన ఎన్వైర్న్‌మెంట్‌లో మాస్టర్స్ కార్ ఆపేసి ఇంకా కొంతసేపు ఉండి ఆగి మళ్ళీ నడుపుతారనమాట. సో, అలాంటి ఆ నమ్మక వ్యవస్థని బ్రేక్ చేయాలంటే ఈజీ కాదు మాస్టర్. మీరు ట్రై చేసి చూడండి. ఏదైనా ఒక నమ్మక వ్యవస్థను ట్రై చేయండి. అంత ఈజీగా బ్రేక్ చేస్తామా? చెయ్యము. ఆ బ్రేక్ చేయాలంటే దానికి చాలా అంటే చాలా దృఢ సంకల్పం ఉండాలి మాస్టర్స్. ఏదైనా మనం ఆ బ్రేక్ చేయగానే ఇంకేదైనా జరిగిందనుకోండి, సో, అంతే. ఇంక ఆటోమేటిక్‌గా అరే! నేను చేయలేదు కాబట్టి ఇలా జరిగింది. ఏం జరుగుతుంది మాస్టర్ ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే భయం. భయం అనేది మనకి ఇక్కడ ఉద్భవిస్తోంది.
సో ఎప్పుడైనా మీరు మీ నమ్మక వ్యవస్థకి ఉల్ల కరెక్ట్‌గా చేయకుండా ఉల్లంఘించినప్పుడు మీకు మీ మీ మణిపూరక చక్రం దగ్గర సో ఒక భయం లాంటి ఒక సెన్సేషన్ అనిపిస్తుంది గదా! భావోద్వేగాలు మనం గమనించగలుగుతాము. ఒకసారి మనం గమనిస్తే సో మేడం చాలా సార్లు చెప్పారు 1000 సీడ్స్ ఆఫ్ జాయ్‌లో ఇదంతా. సో జస్ట్ రీక్యాప్ అన్నమాట. ఈ బుక్కు రీక్యాప్‌గా అనుకోవచ్చు మాస్టర్స్. సో ఈ భావోద్వేగాలు సో ఎప్పుడు అదేమిటంటే ఈ ఈ నమ్మక వ్యవస్థ వల్లనే కాదు. మనలో ఆల్రెడీ మనలో భావోద్వేగాల వల్ల గాయాలు పడిన మనసుంటుంది గదా! సో, ఈ జస్ట్ ఆ బ్రేక్ చేసిన వెంటనే ఏమవుతుందంటే, మనం ఆ భావోద్వేగాల వల్ల ఆ విషయాన్ని అలా పంపిస్తూ ఉంటామనమాట. సో, దీన్ని బ్రేక్ చేయాలంటే మనకు చాలా అంటే చాలా ఒక కరేజ్ అనేది కావాలి. ధైర్యం కావాలి మాస్టర్స్. ఆహ్, కరెక్టే. ఈ విషయాలన్నీ ఈ ఈ నమ్మక వ్యవస్థలన్నీ మనం చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పటి నుండి మనకొస్తున్నాయి. మనకా జ్ఞానం లేదప్పుడు. ఏది తీసుకోవాలో, ఏది తీసుకోకూడదో, ఏది ఒప్పుకోవాలో, ఏది ఒప్పుకోకూడదో అనేది మనకు తెలీదు గదా! మనము నమ్మక వ్యవస్థ ఫార్మ్ అయిపోయింది. సో, ఫార్మ్ అయిపోతే కానీ మనం ఇప్పుడేదైనా కొత్తది నేర్చుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు సరోజమ్మ క్లాసెస్ వింటున్నాము. కానీ మనం అనుకుంటాం, అరె! ప్రతిసారి నేను మళ్ళీ, మళ్ళీ ఇదే పని తప్పు చేస్తున్నాను. ఎందుకు తప్పు చేస్తున్నామంటే, మన మనసులో ఆ నమ్మక వ్యవస్థ అంత దృఢంగా ఏర్పడింది కాబట్టి ప్రతిసారి మనకు కోపమొచ్చినా, ఏదొచ్చినా మనకు అలా వచ్చేస్తూ ఉంటుందనమాట. చాలా మనం దృఢ సంకల్పంతో మళ్ళీ, మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండాలి. దానికి చాలా సంకల్పం అనేది చాలా అంటే చాలా కావాలి మాస్టర్స్. హ్మ్. ఈ ఈ విధంగా సో, మనం ఒక్కొక్కసారి ఇంకా ఏంటంటారంటే ఆహ్, ఆహ్, ఈ పెంపకత్వంలో ఏ జంతువైనా మాస్టర్స్ ఏ జంతువునైనా తీసుకోండి ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా ఒకసారి తప్పు చేస్తే ఏ జంతువైనా ఒక్కసారే ఆహ్, దానికి శిక్ష పడుతుందనమాట. కానీ మన మనుషులకే ఈ జ్ఞాపక శక్తి అని ఉంది చూడండి. దాని వలన మనం ఒక ఒకసా ఎ ఎ ఒకసారి మనం ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు ఒక్కసారి శిక్ష పడితే ఓకే. అది జస్టిస్ అనుకుందాం. అది న్యాయం అనుకుందాం. కానీ అలా కాదు గదా! మనం ఏదైనా ఒక తప్పు చేశామనుకోండి, నువ్వు 10 ఇయర్స్‌లో ఉన్నప్పుడు చేసిన తప్పుని మళ్ళీ 20 ఇయర్స్‌కొచ్చినప్పుడు గూడా మళ్ళీ నువ్వు దాని గురించి నీకు గుర్తొచ్చినప్పుడంతా నువ్వు అనుకుంటావు. అరే! ఆ రోజు చేయకుండా ఉండాల్సింది. ఆ రోజు చేయకుండా ఉండాల్సింది. ప్రతి పూట ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనమే ఇళ్లల్లో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు మన పిల్లలు కానీ, హస్బెండ్ స్పౌస్ కానీ, లేకపోతే పెళ్ళాలు గానీ ఎవరైనా సో, అమ్మ, నాన్న ఎవరైనా ఏదైనా జరిగింది ఒక సంఘటన దాన్ని మళ్ళీ, మళ్ళీ పదే మనం అదే గుర్తుంచుకుంటుంటాము. అదే శిక్ష మళ్ళీ మనల్ని మనము శిక్ష వేసుకుంటుంటాము. ఒకవేళ మన ఎదుట ఉన్నారనుకోండి పిల్లలు గాని, అమ్మ-నాన్నలు కానీ ఎవరైనా వాళ్ళతో మళ్ళీ, మళ్ళీ పదే అదే విషయం చెప్పి, మళ్ళీ ఆ ఎమోషనల్ రిలీజ్ ఆ భావోద్వేగాల్ని మళ్ళీ మనం వాళ్ళ వైపు ఇలా పంపిస్తాం. ఒక పాయిజన్ లాగా, ఒక విషం లాగా వాళ్ళకి మళ్ళీ, మళ్ళీ పంపిస్తూనే ఉంటామనమాట. రచయిత అంటాడనమాట, మన ఉన్నంత ఈ జ్ఞాపక శక్తి అనేది ఒక్కొక్కసారి ఒక వరంగాను తీసుకోవచ్చు. ఒక్కొక్కసారి ఒక శిక్షగాకు తీసుకోవచ్చనమాట. మనిషి అనేవాడే ఇన్ని సార్లు బ్లేమ్ చేసుకుంటూ ఉన్నా కూడా అదెప్పుడు మనం బ్లేమింగ్ మోడ్‌లోనే ఉండిపోతాం మాస్టర్స్. ఎప్పుడు ఈ కొన్ని రోజులవ్వనియండి, కొన్ని ఈ సంవత్సరాలవ్వనియండి కదా! మన లైఫ్‌లో మనం చూసుకుంటే ఎన్నో ఘటనలు మళ్ళీ, మళ్ళీ తిరిగి చూసుకుంటూ ఉంటాం. సో, అదే మేడం మీరు సాక్షి దాంట్లో చెప్పారు గదా! సో, బయట ఏది చేంజ్ చేసుకోలేము అని మనకు తెలిసినా కూడా ఇన్ వెన్ వితిన్ చూసుకోవాలని మనకు ప్రతి ఒక్కరికి మనం నేర్చుకుంటున్నాం. కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ ఈ ఉచ్చులోనే ఎందుకు పడుతున్నామంటే, మన బిలీఫ్ సిస్టమే ఒక మూల కారణం అసలు. ఈ బిలీఫ్ సిస్టమ్ బ్రేక్ చేయడానికి చాలా అంటే చాలా దృఢ సంకల్పం కావాలి. సో, ఇక్కడికి నేను ఈరోజు స్టాప్ చేస్తాను మాస్టర్స్. సో, ఐల్ అన్‌మ్యూట్ ఫర్ ఎనీ పార్టిసిపెంట్స్.
ఇఫ్ యూ మీకేదైనా కామెంట్స్ ఉంటే మీరు ఫీడ్‌బ్యాక్ ఉంటే చెప్పొచ్చు మాస్టర్స్. లేకపోతే మనం ధ్యానంలో కూర్చుందాం. సో లావణ్య, నమ్మక వ్యవస్థ గురించి చాలా బాగా చెప్పావమ్మా. మనం ఎంతో మాట్లాడతాం బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ గురించి, బట్ చాలా బాగా ఎక్స్పాండ్ చేసావు. నమ్మక వ్యవస్థ నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది, ఇంత వివరంగా అది అర్థం చేసుకోవటం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ మ్యామ్. ఓకే మాస్టర్స్, ఇక్కడ రికార్డింగ్ స్టాప్ చేస్తాను.